आपण लास्ट लेक्चरमध्ये लेक्चर नंबर 4 मध्ये प्रिपरेशन ऑफ इथर पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये फक्त आपण रिएक्शन स्टडी केलंय, त्याचं मेकॅनिझम राहिलेलं. तर आपण सुरुवातीला आजच्या लेक्चरमध्ये जे काही रिएक्शनचं मेकॅनिझम राहिलंय ते मेकॅनिझम आपण घेणार आहोत. आणि मेकॅनिझम ऑफ डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल, which reaction we had studied in the preparation of ether. यामध्ये फर्स्ट आपण पाहणार आहे रिएक्शन. that is we are taken two molecules of alcohol, that is ROH. From that two molecules of alcohol we remove H2O molecules, hydrogen from first alcohol molecules and OH group from second molecules of alcohol. That means H and OH combined we are getting H2O. This reaction takes place in presence of concentrated acid. In presence of concentrated acid, and acid we are using here H2SO4, that is sulfuric acid we are using as catalyst. H and OH remove, H2O remove from the reaction. That reaction we call as dehydration. Remaining compound joined, that is ROR, we are getting R bond O bond R, that is ether with H2O molecules. That reaction we call as dehydration of alcohol. This is our reaction. We see the example here, that is CH3 bond OH. It reacts with second same molecules of alcohol, that is again CH3 bond OH. From this compound we remove H2O, that is H from first molecule and OH from second molecule of alcohol. We are getting CH3O CH3 with H2O, that is water. This is the example. यामध्ये काय केलंय, दोन मॉलिक्युल्स अल्कोहोलचे घेतलेत आपण, त्यामधून वॉटर मॉलिक्युल्स रिमूव्ह केलं, दॅट इज H2O मॉलिक्युल्स. कसं केलंय, फर्स्ट मॉलिक्युल पासून आपण हायड्रोजन रिमूव्ह केलं, सेकंड मॉलिक्युल पासून आपण OH ग्रुप रिमूव्ह केला. कंबाईन वी रिमूव्ह H2O molecules, that is water molecule, and remaining compounds molecule we are getting CH3O CH3. That compound name is dimethyl ether. Compound name is dimethyl ether. Second example we have see here, C2H5OH reacts with same molecules, C2H5OH, hydrogen from first molecule and OH group from second molecules. Hydrogen from first molecule, OH group from second molecules, we are remove H2O compound, we are getting C2H5O C2H5 with water molecule. This is the reaction we are see here. तर सर्व रिएक्शन पाहिले, याचे एक्झाम्पल्स पाहिले. ही रिएक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड प्रेझेन्स मध्ये होणार आहे. H2SO4 जो की आपण यूज केलाय तो कॅटॅलिस्ट म्हणून यूज केलाय. तो रिएक्शन मध्ये पार्टिसिपेट नाही करणार आहे, पण रिएक्शनची स्पीड वाढवणार आहे. क्लिअर. आता पाहणार आहे आपण याचं मेकॅनिझम, याच रिएक्शनचं मेकॅनिझम पाहणार आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट मेकॅनिझम फॉर युअर नीट JEE CET. So let's see the mechanism here.
mechanism we have to see. The mechanism of which reaction we have see here. आपण कोणती रिएक्शन पाहिली आतापर्यंत? डिहायड्रेशन रिएक्शन. आणि त्याच रिएक्शनचा आपण काय पाहणार आहे? मेकॅनिझम. फर्स्ट आपण जी रिएक्शन आधी पाहिली आहे ती परत लिहू. कोणती पाहिली आहे रिएक्शन? सपोज we have taken first example, that is CH3OH. Second molecule of CH3OH, concentrated H2SO4. We are getting CH3O CH with water molecule. ही आताच रिएक्शन पाहिलेली आहे आपण just before. Now we have to see mechanism for these reaction. In that we have taken here first molecule of alcohol, that is CH3OH. This oxygen has two lone pair on it. CH3OH ऑक्सिजन कडे दोन लोन पेयर आहेत आणि हा जो काही मॉलिक्युल्स आहे हा मॉलिक्युल्स रिएक्ट करणार आहे. हा जो काही मॉलिक्युल्स आहे हा रिएक्ट करणार आहे कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत. हा जो काही कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घेतला आहे यामधला आपण फक्त H पॉझिटिव्ह घेणार आहे. कोण घेणार आहे? H पॉझिटिव्ह ओनली. This H positive attracted towards the lone pair of electron of the oxygen atom, and this lone pair and positive charge form a bond between them. कोणामध्ये बॉन्ड तयार होणार आहे? ऑक्सिजन and हायड्रोजन मध्ये. And remaining compound as it is, we are getting CH3O hydrogen, second hydrogen, one lone pair present on it and positive charge transferred to oxygen. जो कि पॉझिटिव्ह चार्ज आहे हायड्रोजनचा हा ऑक्सिजन कडे ट्रान्सफर होणार. व्हाय? कारण हा जो की हायड्रोजन पॉझिटिव्ह आहे आणि ऑक्सिजनची लोन पेयर आहे यामधला लोन पेयर हा बॉन्ड म्हणून फॉर्म होणार आहे हायड्रोजन ऑक्सिजन मध्ये आणि त्याचा पॉझिटिव्ह चार्ज ऑक्सिजन कडे जाणार. लोन पेयर कोणाची गेलेली आहे? ऑक्सिजनची. सो पॉझिटिव्ह चार्ज ट्रान्सफर ऑन ऑक्सिजन एटम. अँड this reaction shows SN2 reaction mechanism. Which mechanism shows this reaction? SN2 mechanism. So हा SN2 मेकॅनिझम काय आहे थोडंसं समजून घेऊ. SN2 आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अल्केन मध्ये स्टडी केलं. SN1 SN2 मेकॅनिझम इन डिटेल वी हॅड सीन देयर. वी हॅव टू सी overlook here SN2 reaction, that means substitution nucleophilic bimolecular reaction. SN2 reaction is a multiple state reaction. In that one step is a slow step. त्यामध्ये एक जी की स्टेप राहणार आहे ती स्लो स्टेप राहणार आहे. आपण लिहिणार आहे इथं काय लिहिणार आहे? स्लो स्टेप. स्लो कुठली तरी एक स्टेप स्लो राहणार आहे आणि जी स्लो स्टेप राहणार आहे त्यालाच आपण म्हणतोय RDS स्टेप, दॅट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. त्यामध्ये रिएक्शनचा स्पीड आपण मेजर करणार आहे. ठीक आहे. आणखी काय पॉइंट रिमाइंड करणार आहे आपण? ही जी की RDS स्टेट असणार आहे यामध्ये दोन मॉलिक्युल्स राहणार आहे. टू मॉलिक्युल्स ऑफ रिएक्टर. नंतर यामध्ये कार्बोकटायन दॅट इज कार्बन पॉझिटिव्ह आयन फॉर्म होणार नाही. क्लियर? देन स्टेरिक हिंडरन्स. What is a steric hindrance? Steric hindrance means crowded carbon atom. Clear?
crowded carbon atom steric hindrance order is primary greater than secondary greater than tertiary. ही जी की ऑर्डर लिहिली आहे आपण ही लेस स्टेरिक हिंड्रन्स साठी लिहिलेली आहे. कशासाठी लिहिलेली आहे? लेस स्टेरिक हिंड्रन्स, दॅट इज ज्यांच्याकडे लेस क्राऊड असेल ती ऑर्डर. प्रायमरीकडे लेस क्राऊड असतं, सेकंडरीकडे प्रायमरीपेक्षा जास्त, टर्शरीकडे सेकंडरीपेक्षा जास्त. आणि ऑर्डर काय भेटणार आहे? प्रायमरी ग्रेटर दॅन सेकंडरी ग्रेटर दॅन टर्शरी. ठीक आहे. वन पॉइंट रिमेन हियर, दॅट इज बॅक साइड. These are the overview of SN2 reaction. SN2 reaction मध्ये काय एक जी की स्टेट राहणार ती स्लो स्टेट राहणार आहे, त्यालाच आपण RDS स्टेट म्हणणार आहे. या RDS स्टेट मध्ये दोन मॉलिक्युल्स रिएक्टंटचे राहणार आहेत जे रिएक्ट करणार आहेत, म्हणून बाय मॉलिक्युल्स म्हणतो आपण त्याला. नंतर या रिएक्शन मध्ये कार्बोकटायन फॉर्म होणार नाही, म्हणजे कार्बन पॉझिटिव्ह फॉर्म होणार नाही. नंतर स्टेरिक हिंड्रन्स म्हणजे लेस स्टेरिक हिंड्रन्स कडे अटॅक होणार आहे. कोणाचा अटॅक होणार आहे? न्यूक्लिओफाइल. नंतर अटॅक कोणत्या साइडला होणार आहे? बॅक साइडला. वी हॅव टू सी हियर रिएक्शन मेकॅनिझम हियर. इन फर्स्ट स्टेप H positive from the H2SO4 attracted toward O, lone pair of oxygen, and we are getting that structure. That state we call as formation of protonated product, and the product we call as protonated alcohol. This protonated alcohol we written here CH3O hydrogen positive. This protonated alcohol got attacked by second molecule of alcohol, that is CH3O hydrogen. This molecules again has two lone pair on oxygen. या मॉलिक्युल्स मध्ये पण काय राहणार आहे? ऑक्सिजन कडे दोन लोन पेअर राहणार आहे. तर काय होणार आहे? पहिल्या मॉलिक्युल्स मधला काय जाणार आहे? H2O मॉलिक्युल्स. हा जो की कंपाऊंड आहे हा जाणार आहे. कसा ब्रेक होणार आहे? हा जो की बॉन्ड आहे हा बॉन्ड टोटली ट्रान्सफर होणार आहे ऑक्सिजन कडे. ठीक आहे. ज्यावेळेस हा बॉन्ड ट्रान्सफर होणार आहे त्यावेळेस CH3 कडे पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज येणार आहे. क्लियर. ॲट द सेम टाइम्स जेव्हा पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज येणार आहे त्याच वेळेस हा जो की ऑक्सिजन आहे किंवा हा कंपाऊंड आहे हा न्यूक्लिओफाइल म्हणून अटॅक करणार आहे CH3 वर. ॲट द सेम टाइम ज्यावेळेस हा पार्शियल चार्ज तयार होणार आहे त्याच वेळेस, म्हणजे इथं कार्बोकटायन फॉर्म होणार नाही, डायरेक्ट अटॅक होणार आहे. नंतर आपल्याला भेटणार आहे कंपाऊंड. कोणता कंपाऊंड भेटणार आहे? हा CH3 ऑक्सिजन. दिस ऑक्सिजन अटॅच विथ CH3 and remaining hydrogen. We written here like that, that is CH3 oxygen CH3. This oxygen has one lone pair and one hydrogen on it, and it got a positive charge. Clear? This state is a slow state. This state is a slow state and we call as RDS state, that is a rate determining state. See here, slow state RDS state. आणि स्लो स्टेट मध्ये किती मॉलिक्युल्स असतात? दोन मॉलिक्युल. See here, this is one molecule and this is a second molecule. Clear? Next state, that product is written here again, that is CH3O lone pair positive charge hydrogen CH. या कंपाउंड पासून आपण H पॉझिटिव्ह रिमूव्ह करणार. That we called as deprotonation process or deprotonation state. How we remove the compound or H positive atom? This bond is totally transfer on the oxygen. हा जो की हायड्रोजन ऑक्सिजन मधला बॉन्ड आहे हा टोटली ट्रान्सफर होणार आहे ऑक्सिजन वरती.
म्हणजेच काय होणार आहे, लोन पेअर ट्रान्सफर होणार आहे कोणावरती, ऑक्सिजनवरती. जर लोन पेअर ट्रान्सफर झाली तर हा पॉझिटिव्ह चार्ज कुठं ट्रान्सफर होणार आहे, हायड्रोजनवरती. क्लिअर. आणि हायड्रोजन बाहेर निघेल. व्हॉट वी आर गेटिंग देन, CH3O CH3 and positive. Which positive? H positive. This oxygen has two lone pair on it, and this is our product, that is dimethyl ether, which are getting in reaction. The same product we are getting here. Clear? This is the mechanism of dehydration reaction of methanol. Clear? Now we have to see here the mechanism for same reaction for different example. Suppose we are taken here C2H5OH. It reacts with second molecule, that is C2H5OH, in presence of concentrated H2SO4. काय भेटणार आहे, we are getting C2H5O C2H5 प्लस H2 molecules. ठीक आहे. आपण काय घेतलंय, सेकंड एक्झाम्पलचं मेकॅनिझम पाहणार आहे. यामध्ये इथेनॉल घेतलंय. इथेनॉल H2SO4 सोबत रिएक्शन केलंय. काय भेटलंय, डाय इथिल इथेनॉल. हा वॉटर मॉलिक्यूल आपण रिमूव्ह केला, त्यामुळे रिएक्शनला डिहायड्रेशन म्हटलं. ठीक आहे. ही झाली एक्झाम्पल, ही झाली रिएक्शन. आता पाहणार आहे मेकॅनिझम. Mechanism. Suppose we taken here first molecule of ethanol, two lone pair present oxygen. ठीक आहे. नंतर काय होणार आहे, फर्स्ट स्टेप मध्ये H2SO4 सोबत रिएक्शन करणार आहे. H2SO4 म्हणजे कोण घेणार आहे आपण, H पॉझिटिव्ह घेणार आहे. ठीक आहे, जो की कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. क्लियर. नंतर हा H पॉझिटिव्ह आयन लोन पेअर कडे अट्रॅक्ट करणार आणि लोन पेअर अट्रॅक्ट करून हायड्रोजन सोबत बॉन्ड तयार करणार. वी आर गेटिंग C2H5O hydrogen, and this hydrogen attached to oxygen and lone pair on oxygen. This positive charge again transfer on the oxygen, as we seen in earlier example. This is the first step, and that step we called as protonation of the compound or protonation step. The product we called as protonated alcohol. Specifically we called as protonated ethanol, because we are getting here ethanol. This protonated alcohol we taken here positive hydrogen, lone pair hydrogen. आता या कंपाउंड वरती काय होणार आहे, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहलचा अटॅक होणार. C2H5O हायड्रोजन आणि या ऑक्सिजन वरती परत लोन पेअर. फर्स्ट प्रोटोनेटेड अल्कोहल मधून रिमूव्ह होणार आहे वॉटर मॉलिक्यूल HOH, that is H2O. This bond from oxygen and C2H5 totally transferred to oxygen, and positive charge transferred to C2H5. ठीक आहे. ही रिएक्शन एकदम नाही होणार आहे, स्लो मध्ये होणार आहे. जसा हा ऑक्सिजन कडे बॉन्ड ट्रान्सफर होणार आहे त्यावेळेस त्याच्या आधी काहीतरी पार्शियल चार्ज C2H5 वर तयार होणार आहे. ज्यावेळेस पार्शियल चार्ज तयार होणार आहे त्यावेळेसच
हा बॅक साइड अटॅक करणार आहे. सेकंड मॉलिक्युल्स ऑफ अल्कोहोल अटॅक ऑन द बॅक साइड ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहोल and this C2H5 attach with oxygen and this compound H2O molecules removed from the reaction. We are getting connected molecules, that is C2H5 oxygen connect with second molecule of C2H5. One hydrogen present on oxygen atom, then positive charge, this positive charge totally transfer on oxygen atom and one lone pair. This step is a slow step and that step we call as RDS step, that is rate determining step. In SN2 reaction, rate determining step has two molecules. See here, this is first and this is second. That is bimolecular nucleophilic substitution reaction. From the product of second step, we written here, then from that compound यामधून आपण H पॉझिटिव्ह आयन्स रिमूव्ह करणार. कुठला आयन? H पॉझिटिव्ह आयन. H पॉझिटिव्ह आयन कसा रिमूव्ह करणार आहे? हा जो की बॉन्ड आहे ऑक्सिजन हायड्रोजन बॉन्ड इट्स टोटली ट्रान्सफर ऑन दी ऑक्सिजन आयन. म्हणजेच काय करणार आहे आपण? जी की लोन पेअर प्रेझेंट आहे ऑक्सिजन हायड्रोजन मध्ये, ती लोन पेअर ऑक्सिजन कडे ट्रान्सफर करणार आहे आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज हायड्रोजन कडे. क्लियर? वी आर गेटिंग कंपाउंड C2H5 O C2H5. This oxygen has two lone pair on it and we are getting H positive here. ठीक आहे, इथं H पॉझिटिव्ह आयन बाहेर काढला होता. ठीक आहे, का? कारण आपण इथं एंटर केला होता. ठीक आहे, म्हणजे आपण H पॉझिटिव्ह जो की यूज केलाय तो कॅटॅलिस्ट म्हणून यूज केलाय. क्लियर? दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ second example of dehydration reaction.